ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬਾਲ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ। ਕਿਆ ਉਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਬਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਬਰੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਟੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਉਹਨੇ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣੀ, ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੁਟਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੌਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਂਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਮਛਵਾੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਮਛਵਾੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਭੌਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਬਖਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ था जी। ਅੱਛਾ। ना लड़ाई ना झगड़ा ना कोई ना लैन ना देन। जिस बार से जनाब इंडिया में आए हैं सानू सिख दरिया पर छड़ के गए। अच्छा, आप छड़ के गए? आप छड़ के गए तो रोंदे थे, कहते तुसी रहो, असं थानू कुछ नहीं। अच्छा। हाँ जी। वो थानेदार था सिख, उन्हें क्या कि तुसी बेहतर है कि जिंदगी चाहिए तो तुसी निकल जाओ। छड्डना है ते वो सिखे आए थे सन। कौन कौन? वो बुलंद ते निरंग, वो तो छड्डन आए? हाँ जी, दरिया पर सानू छड़ के गए, रोंदे थे। अच्छा। हाँ जी। मतलब बड़ा प्यार सी? बड़ा प्यार सी। साडा गुलाम कादर फौज दे विच था। अच्छा। आगे सन उन्हां नाल प्यार था। पाकिस्तान उस दिन जनाब उत्थों साडा आजादा हो गया। अच्छा। फिर जनाब असीं रहों आए, बाहर से भी पैवे जे आज सवेरे हो रही थी। जिस बार जनाब लैन टप्पन लगे ना, गड्ढा साडा टप गया, मझां साडी खुली सिख। अच्छा। यानी या सिख थे या जो कुछ भी था, उन्होंने साडी मझां खोली। बारिश इन्नी पई जिहदा हिसाब कोई नहीं, मामा ने बड़े बच्चे भी नहीं पाले संभाले। अच्छा। ये इत्थे बंदा मर गया, उत्थे गया, उत्थे तो बनाता जो अमन हो गया बारिश। बहुत मेरे देखने का वाकया। अच्छा। बरियाम आके फिर बारिश इन्नी पई जिहदा हिसाब कोई नहीं, ट्रंक ऐ रुड़े जाते थे, समान ऐ रुड़िया जाता था, कपड़े। उत्थों जनाब असीं फिर 18 दिन रहे। 18 दिन रहे? हाँ जी। 18 दिन के बाद फिर जनाब साडा आजादा होया, फिर हुण तुसीं चले जाओ। अच्छा, दिल करदा पिंड वेखण नूं अपना? देखो रे उत्थे पिंड ते देखने जे करदा, वो जाना बड़ा औखा। जाना बड़ा औखा? हाँ जी। कि वो बंदे मर गए। हाँ। वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਪੋਲਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬਲੰਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਮਰ ਗਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। पंजाबी लहर वेख रहे सारे श्रोतियों को बहुत सारा सलाम ते प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली। और जिस तरह आप सब जानते हो कि दोवां पंजाबां दे विचकार एक कोशिश करी दी है कि पुरानी जिहड़ी सांझ है, प्रीत है, जो पुराना प्यार सी साडा, उन्होंने बहाल करने की एक कोशिश करी दी है। और इन्हां जिहड़े आई विटनेस ने, जिहड़े गवाह ने, जिहड़े बजुर्ग जिन्हां ने वो सब कुछ वेख्या, वो पुराना दौर भी वेख्या, वो सारी सांझ प्रीत जो एक लंबे समय तो सारे इकट्ठे बैठे सी, वो दौर वेख्या, फिर उजाड़े। सो आओ अज की कहानी वाल वधदे हां। इस वेले असीं मौजूद हाँ लायलपुर समुंदरी दे एक पिंड दे विच। आओ गलबात दी सांझ वधांदे हां। बाबा जी, हाँ जी, की हाल चाल ने? ठीक हो? मालिक दा जी, तबीयत से ठीक जी? ठीक है जी। बाबा जी, ना की तुहाडा? अब्दुल लतीफ वल्द गुलाम नबी। अब्दुल लतीफ वल्द गुलाम नबी। गुलाम नबी। कौम जट। कौम जट। दादा जी का नाम याद आ? सैना। सैना। हाँ जी। अच्छा बुजुर्गो, तुसी इस पिंड दे हो या उधरों आए हो? इंडिया चो आए हैं। इंडिया चो आए हो? जी हाँ। तो आपां इस वेले जिस पिंड च बैठे हैं, इहदा की नाम है? 447 कंबोवाला। 447 कंबोवाला। हाँ जी। तहसील समुंदरी, जिला लायलपुर। हाँ जी। हैं जी? हाँ जी। अच्छा बुजुर्गो, उम्र कितनी हुण तुहाडी? उम्र जी मेरी 1935 दी जी।
1935 ਦੀ ਵਿਦਾਇਸ਼ ਹੈ। हाँ जी पहले महीने की। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। हाँ हुण अगला ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 47 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਅੱਛਾ हाँ जी ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ हाँ जी ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? कटाला हेडो कटाला हेडो- ना साडा कटाला दा ਹਾਂ कोल साडे हेडो सी हेडो। 45 आ ਅੱਛਾ, जी हाँ। हेडो कुटाला, हाँ जी तहसील सरहंद बसी सरहंद बसी, हाँ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ जिला- ਪਟਿਆਲਾ, जिला रियासत पटियाला ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। जी हाँ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ हाँ जी ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਸੀ? कुछ जट थे जी ਹਾਂ मुसलमान, ਅੱਛਾ कुछ हिंदू थे जी, ਹੂੰ कुछ सिख थे जी, ਹਾਂ कुछ चूड़े चुमार थे। ਹਾਂ ਅੱਛਾ हाँ जी ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ? बाकी उस वक्त जी इस वक्त जी असी मर्द जी साडा सलूक बड़ा अच्छा था सिखा दे नाल। ਅੱਛਾ, हाँ जी बुलंद नरंग ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਨਰੰਗ। नरंग ਅੱਛਾ, हाँ जी ਆ ਬੁਲੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ? हाँ सिख सी ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, जी हाँ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀਗਾ? हैगा था जी उस वक्त जी ना जी जीरा साडा चक कुटाला था हाँ, हाँ। उत्थे जनाब और थी रियासत ਹੂੰ बकरा करन देते थे हाँ। बैड ही नहीं थी करन देते ਅੱਛਾ ना कट्टा करन देते थे अच्छा सिवाय बकरे थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी सही हो गया। जी हाँ। नहीं, वैसे मतलब आपसी गमी खुशी च आना जाना है सी? इकट्ठे थे जी। अच्छा, हाँ जी पिंड च गुरुद्वारा भी है सी? गुरुद्वारा साडे पिंड च कोई नहीं था जी। कोई नहीं था? ना अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, सही सही। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਬੁਲੰਦ ਕੁਟਾਲਾ, हाँ जी ਕੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ? हाँ जी खानपुर ਖਾਨਪੁਰ, राजियाल ਹੂੰ कच्चा मछुआरा ਹੂੰ पक्का मछुआरा ਹੂੰ भौले ਹੂੰ ते अल्लाह तेरा भला करे अंबोआल ਅੰਬੋਵਾਲ, ते मौन माजरा फसे। ਹੂੰ 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 हाँ जी ਹੂੰ ते अल्लाह तेरा भला करे खानपुर। ਹੂੰ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी ਅੱਛਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਸੀ? रलवे में थे जी ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ। रलवे में ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? जिस वक्त असी जनाब इंडिया में आए हैं ਹੂੰ सानू सिख दरिया पर छड़ के गए थे। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? आप छड़ के गए थे रोंदे थे कहते तुसी रहो असि तुहानू कुछ नहीं कहंदे। ਅੱਛਾ, हाँ जी वो थानेदार था सिख ਹੂੰ उन्हें क्या कि भी तुसी बेहतर है कि जे जिंदगी चाहिए तो तुसी निकल जाओ इत्थों। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? हमारा जी होया साडा दरिया पर आके ਦਰਿਆਪੁਰ ਆ ਕੇ? दरिया ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ? उठाया गया जनाब। ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। हाँ जी ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? भी इत्थे चले जाओ तुसी। ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੇ थे ਹੂੰ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੇ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਸਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ था ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਸਾਂ ਮਾ ਹੱਕ ਲਈਆਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡਾ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੱਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਹੀ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਹੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਪਰ ਆ ਗਏ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਚੀਤਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ था ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ था ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਗਿਆ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੂੰ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਢਤਾ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੜਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹੂੰ, ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇ- ਦਰਿਆ ਸੀ? ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਟਾਲੇ ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 45 ਤੇ 47 ਤੇ ਨਹਿਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੂੰ ਹੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? ਛੱਡਣ ਆਏ ਤੇ ਹੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਬੁਲੰਦ? ਤੇ ਨਿਰੰਗ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ? ਹਾਂ ਜੀ ਦਰਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਦਾ? ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਆਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਹੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਯਾਰ ਮੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬੈਡੀ ਦਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਮਕਵਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ।
ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਰਹੋਂ ਆਏ, ਹੂੰ ਬਾਹਰ से एवी पहले जब आज सवेरे हो रही थी, ਹੂੰ जिस बार जनाब लैन टप्पन लगे ना, ਹੂੰ गड्ढा साडा टप गया, मझां साडियां खोलियां सिखां, ਅੱਛਾ। यानी या सिख थे या जो कुछ भी था उन्होंने साडी मझां खोली। ਮੱਝਾਂ ਖੋਲੇ। बारिश इन्नी पई जिहदा हिसाब कोई नहीं, मामा ने बड़े बच्चे भी नहीं पाले संभाले। ਅੱਛਾ। ये इत्थे बंदा मर गया, उत्थे ही पिया, उत्थे तो बनाता जो अमन हो गया बारिश का। ਹੂੰ जी हाँ, बहुत- मेरे देखने का वाकया है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। बरियाम आके फिर बारिश इन्नी पई जिहदा हिसाब कोई नहीं, ट्रंक ऐ रुड़े जाते थे, ਹੂੰ समान ऐ रुड़िया जाता था, कपड़े उत्थों जनाब असी फिर 18 दिन रहे। 18 दिन ਰਹੇ। हाँ जी, 18 दिन के बाद फिर जनाब साड़ा उजाड़ा होया, फिर हुण तुसीं चले जाओ। ਹੂੰ जनाब असी फिर लाहौर आ गए, ਹੂੰ बारगाह दे विच। ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੂੰ ਸਰਗੋਧੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਜਵਾਨੀ ਚੜੇ, ਹੂੰ ਕੁਜਵਾਨੀ ਉਤਰੇ। ਕੁਜਵਾਨੀ ਉਤਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਝੋਕ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ 80 ਚ ਰਹੇ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਡਾਰੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 47 ਜਾ ਗਏ। ਹੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਲੱਸੀ ਲਿਆਣੀ, ਕਾਕੇ ਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਹੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਖਰਾਸ से ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਰੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਹੂੰ ਆਗੇ ਸਮਝ। ਹੂੰ ਬਾਬੂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ। 2-4 ਆਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰ ਖਬਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੀ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲ, ਹੂੰ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਹੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਰਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਹਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹਾਏ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹਾਏ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿਲੀ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਕਟਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਮਰ ਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਹੂੰ ਕੋਈ 45 ਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਹੂੰ। ਕੋਈ ਸਰਗੋਧੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਦਾ, ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਹੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਗੋਧੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ। 101 ਚੱਕ 'ਚ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਖਾਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆ 45 ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੂੰ। ਆ 45 ਸਮਝ ਲਾ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੂੰ। ਥਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਥਾ ਰਾਜ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਪਏ ਕਿਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਬਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ। ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਹੂੰ ਬਰੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਹੂੰ ਟੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਉਹਨੇ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੂੰ। ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣੀ, ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗ। ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ, ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੂੰ ਕੀਤੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੂੰ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾ, ਹੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਦਲ, ਹੂੰ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੁਰਜੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ। ਹੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ।
ਵਕੀਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਦੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਚਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਕਰਦਾ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਲੱਤ ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਟਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੌਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਂਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਮਛਵਾੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਮਛਵਾੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ। ਭੌਡੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅੱਜ? ਮੇਲਾ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਵਕਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ था ਜੀ ਉਸ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ? ਦੇਖੋ ਰੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨਵਾਂ ਪੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਲੰਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਮਰ ਗਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਇੱਕ ਕੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਹਾਂ ਹਮਸਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਲੰਦ ਤੇ ਨਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਨਰੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।